विधानसभा के आने वाले चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की गठबंधन की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर वाकई शुरू है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, अखिल पटेल जी, कांग्रेस की तरफ से आदरणीय AK एंटनी जी और अहमद पटेल साहब इसमें बात कर रहे हैं। जानकारी से 2 दिन पहले उनकी वहाँ पर बैठक हुई और फिर दोबारा और 2-3 दिन के बाद फिर वहाँ पर बैठने वाले एक दफ़ा फिगर यानी संख्या निश्चित होने के बाद राज्य स्तर पर उसके बारे में चर्चा हो जाए। देखिए, हमने तो 144 सीटों का प्रस्ताव उनके सामने रखा है। कांग्रेस की भी उसके बारे में कुछ भूमिकाएं जो कांग्रेस ने हमारे सामने रखी है। उसके बाद एक तय हो गया कि अभी सीटों का बंटवारे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही चर्चा हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो कुछ चर्चा साहब और उनके बीच में हो रही है वो सीटों के संख्या के बारे में ही वहाँ पे हो रही है। 2004 में हमने एक अलायंस नेशनल लेवल का राष्ट्रीय स्तर का पॉलिटिक्स देख के हमने वो एक्सेप्ट किया था। इस बार यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष क्रमांक 1 पर रह गए तो बिल्कुल हम मुख्यमंत्री पद पर ही दावा करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव था, लोकसभा निवडणूक की बात अलग थी, वही महाराष्ट्र स्टेट की इलेक्शन है और विधानसभा चुनाव में अलग अलग प्रश्न उठे। स्थानिक उम्मीदवार, उसके बाद वहाँ के लोगों का कुछ प्रश्न, लोगों की राय बदलते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में देश का विचार लोग बिल्कुल करते हैं। मुझे ये बार ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव का असर बिल्कुल नहीं रहेगा। मुझे लगता है क्योंकि अभी राष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत चलती है तब इसके बारे में मैं टिप्पणी करना अच्छा नहीं मानता। லோக்கல் லெவலில் மக்கள் பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுல காங்கிரஸும் ராஷ்டிரவாதி காங்கிரஸும் சேர்ந்து நாங்கள் அந்த பிரச்சனை சந்திச்சிட்டோம். ரெண்டாவது, எங்களுடைய கவர்மெண்ட் நாங்கள் சேர்ந்துருக்கிறதுனால இதில் ஒரு ஒற்றுமையோட எல்லா வேலையும் நடந்துருக்கு. லோக்கல் லெவலில் நிறைய ப்ரோக்ராம் மும்பையோட வளர்ச்சியை பெரிய லெவலில் காமிச்சிருக்கோம். மெட்ரோ ரயில், மோனோ ரயில், ஃப்ரீவே, சீலிங், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். இன்றைக்கி 2000 உள்ள அந்த ஜோப்டபட்டியில் அதிகரிப்பு பண்ணக்கூடிய, லீகலைஸ் பண்ணக்கூடிய இப்படி நிறைய விஷயங்கள், RTA, RT இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறைய மக்களில் கொண்டு சேர்த்துருக்கோம் மகாராஷ்டிரா லெவலில். அதனால் அந்த பலன் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கணும். ஆக்சுவலாக ஒரு விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட மோதியோட பலன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு விலைவாசி உயர்வு அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியல. 3 மாதம் ஆயாச்சு, 2 மாதம் ஆயாச்சு, விலைவாசி ஏறிட்டே இருக்க தவிர இறங்கலை. அதே மாதிரி லோக்கல் லெவல் இப்போ காய்கறி விலைகளெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி 60 ரூபா, இஞ்சி 160 ரூபா கிலோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால மக்கள் விலைவாசி உயர்வை பார்த்துட்டு அவங்க எங்கள் பக்கம் திரும்பி இல்லை ஏமாந்துட்டோன்னு திரும்பி எங்கள் பக்கத்துக்கு வாக்களிக்கிறது தயாராக. यहाँ पर मुंबई शहर में जो अलग अलग सरकारी और पार्टी के दोनों कार्यक्रमों में आए हैं सर, The alliance will go on to defeat this non-performing corrupt government of Maharashtra. People are tired of this government. We showed the results in the Lok Sabha. People have resolved to again defeat this UPA alliance which has been detrimental to the state of Maharashtra. It will take a few days now when the official announcement will come, and we will all work together. It is known as Mahayuti, a big alliance of 5 parties, and everything will be worked out well. Every seat of Mahayuti is important for every party. Now, of course, BJP has requested the alliance partners to have some adjustments, more seats. In due course, everything will be good. Everything will go well. This Yuti is abhedya. There is a word in Marathi
that this unity will remain intact. So that also you will come to know very soon. Also will be decided. Every party, everyone wants to say something, but as far as Alliance is concerned, Alliance will make its own announcement. There will be deliberations in the leaders, and then will come. சிவசேனா பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி கூட்டணி கிட்டத்தட்ட 30 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கு. இந்த எலெக்ஷன்ல அந்த கூட்டணி தொடருமா என்னன்னு பெரிய தலைவர்கள் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு வாரம் 10 நாள்ல அதனுடைய முடிவு தெரியும். என்ன சிக்கல் நிலைமையில இன்னைக்கு மகாராஷ்டிரால இருக்கு. அது தலைவர் இப்ப இந்திய நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரியா இருக்க இவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நல்ல சேவைகள் எல்லாம் நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்காரு. இப்பவே ஆரம்பிச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காரு. நேற்று கூட நாக்பூர்ல ஒரு திட்டம் ஆரம்பிச்சாரு. பாம்பேல 2-3 திட்டங்கள், நல்ல செயல் திட்டங்கள்லாம் நிறைய குஜராத்ல விட ஜாஸ்தியா இந்தியா லெவல்ல பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதனால பாரதிய ஜனதா பார்ட்டிக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கு. அந்த வரவேற்புனால கட்சியினுடைய பெரிய தலைவர்கள்லாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்கன்னா, கண்டிப்பா நிறைய எம்எல்ஏக்கள் ஜெயிச்சு வரலாம். ஜெயிச்சு வந்தாக்க பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியினுடைய ஆட்சி தனிப்பட்ட முறையில் அமையறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. மக்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறாங்க. அதனால பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி சிவசேனா கூட்டணியில உள்ள அலையன்ஸ்ல அதிகமான இடங்கள் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி எதிர்பார்க்கிறாங்க. அதை சிவசேனா கம்மி பண்றதுக்கு இப்ப பேசிட்டு இருக்காங்க. இதனுடைய பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று இருக்கு. அவங்கவுங்க பார்ட்டி அவங்கவுங்க எங்க தலைவர் தான் பெரிய ஆளு, எங்க தலைவர் தான் சிஎம் ஆகணும், முதல் மந்திரி ஆகணும்னு அறிவிக்கிறாங்க. அது எல்லா கட்சியிலும் உள்ள இயல்பு. பட் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி எங்க கட்சியிலையும் சொல்றாங்க, எங்க கட்சியில உள்ள பெரிய ஒரு தலைவர் தான் முதல் மந்திரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி. அது எலெக்ஷன் முடிவுல தெரியும். அதுக்கு முன்னாலே கண்டிப்பா பெரிய தலைவர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து 2 கட்சியில இருந்து முடிவு பண்ணுவாங்க. அதிகம் CP Alliance seat adjustment is going on. I hope the seat adjustment is very easy, very fair. We are concentrating our 174 seats and strengthening our organization on 114 remaining also, where the NCP contested last in 2009. We are hopeful for a good alliance and we are working on it, and we hope that Congress NCP alliance will form a government. As far as seat is concerned, Delhi headquarters will decide about it, but we are hopeful. Yes, we are going to start a campaign on 1st September from Hutatma Chowk, where lakh of Congress workers will be uniting, giving salute to the Hutatmas martyrs who have dedicated their life for the formation of Maharashtra. And we hope the campaign committee, our Chief Minister Honorable Prithviraj Chauhan ji, Mr. Narayan Rane ji and State President Maningraw Thakare ji, along with more than lakh workers throughout Maharashtra, will be going to villages, districts, all the cities where the crowd is expected, and we will be expecting the mob to join the Congress, to vote for the Congress, and our workers, I think with Mashal, with the lamp, they will be moving with the message of Gandhiji, with the message of secularism, and with the message of to strengthen the Congress. At present, it is not yet to be discussed. Congress, from the last 15 years, Congress is holding the Chief Minister post, and in future also, the Congress will hold the Chief Minister post. And we are 100% confident we will win maximum seat, as well as NCP will also win maximum in their share. மகாராஷ்டிராவில் வருகிற அக்டோபர் மாதம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கிறது. எனினும் கூட்டணி கட்சிகளான சிவசேனா, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு பிரச்சனை இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. கடந்த தேர்தலில் 121 இடங்கள் சிவசேனாவும் 117 தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சியும் போட்டியிட்டனர். இந்த முறை பாஜக கூடுதல் தொகுதி கேட்டனால் சிவசேனா ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. ஆகையால் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைமை குழு இந்த முறை சிறு கட்சிகளும் மற்றும் ராஜ் தாக்கரே தலைமையிலான மகாராஷ்டிரா நவநிர்மாண் சேனா கட்சியையும் கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொள்ள தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக செய்திகள் வருகின்றன. ஆனால் இது குறித்து மகாராஷ்டிரா பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு அதுல் ஷா அவர்கள் கூறும்போது, நாங்கள் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாபெரும் கூட்டணி கடந்த 30 ஆண்டு காலமாக இருந்து வருகிறது. ஆகையால் இந்த மாபெரும் கூட்டணி கண்டிப்பாக இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறும் என்று உறுதியாக பதிலளித்தார். ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிகமாக தொகுதிகள் வெற்றி பெற்றால் முதலமைச்சர் பதவிக்கு நீங்கள் போட்டியிடுவீர்களா என்று கேட்டதற்கு, நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிக தொகுதி வெற்றி பெற்றால் நாங்கள் முதலமைச்சர் பதவியை கேட்போம் என்று அவர் கூறினார். அதேபோல் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் இன்னொரு மாபெரும் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ்,
காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் இவ்விரு கட்சிகளின் தொகுதி பங்கீடும் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. இதை பற்றி தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் திரு சுனில் கட்கரி கூறும்பொழுது, நாங்கள் 144 தொகுதி கேட்டுள்ளோம், ஆனால் காங்கிரஸ் மறுத்து வருகிறது. அதனால் 130 35 தொகுதி வரை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். கடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸை விட தேசியவாத காங்கிரஸ் 4 தொகுதிகள் அதிகம் வெற்றி பெற்றும் நாங்கள் முதல்வர் பதவியை விட்டுக் கொடுத்துள்ளோம். ஆனால் இம்முறை தேசியவாத காங்கிரஸ் அதிகம் தொகுதி வெற்றி பெற்றால் கண்டிப்பாக முதலமைச்சர் பதவி எங்களுக்கு தான் என்று கூறினார். மேலும் இதை எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வருகிற 1ஆம் தேதி காங்கிரஸ் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை தொடங்கவிருக்கிறது என்று மகாராஷ்டிரா மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு ராஜேஷ் சர்மா அவர்கள் கூறினார். அவரவர் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்ட நிலையில் வரும் வாரங்களில் யார் யார் கூட்டணி உறுதியாக இருக்கும் என்பது தெரிய வரும். மும்பையிலிருந்து தந்தி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் முத்துராஜுடன் ராஜேந்திரன் சின்னு.